ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی میں 5 کردار پیش کیے گئے ہیں۔ اس مکالمے کا اصل مقصد یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں گھر کے ماحول کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ آج دنیاوی تعلیم کے ساتھ بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرانا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے، تو اس کے لیے گھر میں دینی ماحول کا ہونا ضروری ہے۔ آج کے ہمارے اس مکالمے میں 2 باتیں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پہلا، گھر کا ماحول دینی نہ ہو تو بچے گھر میں بڑوں کو جو کرتے دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں، اور خصوصاً والدین کے ادب و احترام کے تعلق سے اسلام میں جو اہمیت بتائی گئی ہے، اگر گھر کے اندر بڑوں کا ادب و احترام نہ ہو، چھوٹے بچے گھر میں جو دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گھر بچوں کا پہلا مدرسہ ہوا کرتا ہے، اس لیے گھر کے ماحول کو دینی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور بچوں کے اندر والدین کی اطاعت کی شوق ان کے اندر دلانا ضروری ہے۔ تو آج کے اس مکالمے کو پیش کرنے کے لیے میں محمد ہدایت معروف آقا کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے جیسی کرنی ویسی بھرنی اس عنوان پر اپنا مکالمہ پیش کریں۔ بیٹا، میرا چشمہ کہیں نہیں مل رہا ہے، تو ہی ڈھونڈ کے دے دینا۔ پاپا آپ خود ہی ڈھونڈ لیں۔ میرا چشمہ یہی تو رکھا تھا، کہاں گیا؟ دکھ نہیں رہا ہے، کہاں گیا ہوگا؟ بیٹا میرا چشمہ ڈھونڈ کے دے دینا۔ پاپا آپ نے ناک میں دم کر رکھا ہے، کیوں پریشان کرتے رہتے ہو؟ اپنا چشمہ خود سنبھال کر نہیں رکھ سکتے؟ ناصف کی ممی، پاپا کا چشمہ ڈھونڈ کے دینا ذرا۔ پاپا جی کا روز کا کام ہے، ایک دن کا تھوڑا ہے، تم ہی ڈھونڈ کر دینا ذرا۔ میں کھانا بنا رہی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ہاں جلدی ڈھونڈ کر دو، نہیں تو سارا سامان ادھر ادھر کر دیں گے، میرا کام اور بھی بڑھ جائے گا۔ اے اللہ آپ ہی کچھ کرو ان کا۔ اپنا چشمہ ادھر ادھر رکھ کر سب کو پریشان کرتے رہتے ہو آپ۔ پاپا یہ سامنے ہی تو رکھا ہے آپ کا چشمہ، تم سچ مچ اندھے ہو گئے ہو، یہ لو۔ پاپا یہ حساب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کر دو نا پلیز۔ بیٹا تو خود ہی کر لے، تو خود کرے گا تو جلد ہی سیکھ جائے گا، جب کوشش کر۔ ٹھیک ہے پاپا۔ جواب مل گیا جو۔ بیٹا سنبھل کر بیٹا، تجھے لگی تو نہیں نا بیٹا؟ نہیں پاپا مجھے نہیں لگی، میں تو ٹھیک ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہو یار؟ وعلیکم السلام، ہاں یار ٹھیک ہوں، آؤ بیٹھو۔ جیسے تیسے کا مطلب کیا بتاؤں یار؟ پاپا آپ ہنسنا بند کرو گے پلیز؟ کیا بتاؤں یار، آفس میں باس کا ٹینشن اور گھر میں پاپا نے پریشان کر رکھا ہے، دن بھر گھاس سے پھرتے رہتے ہیں، ان کی چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا پڑتا ہے۔ ارے لیکن تم اس مصیبت کو ابھی تک گھر میں پا کر کیوں رکھا ہے؟ مطلب کیا؟ مطلب تو صاف صاف ہے، میں نے تو اپنی مصیبت یعنی ماں باپ کو کب سے ہی گھر سے باہر نکال دیا۔ گھر کے باہر کا مطلب؟ گھر کے باہر کا مطلب اولڈ ایج ہوم ہے۔ انکل اولڈ ایج ہوم کیا ہوتا ہے؟ بیٹا اولڈ ایج ہوم کا مطلب جہاں بوڑھے لوگوں کو رکھتے ہیں، جیسے تمہارے دادا جی، تیرے پاپا تیرے دادا جی سے پریشان ہے، ہم ان کو وہاں چھوڑ کر آئے ہیں۔ میں نے بھی اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ کر آیا ہوں۔ صحیح بات بتائی یار تم نے، یہ بات میرے دماغ میں کیوں نہیں آ رہی؟
मैं भी ऐसा ही करता हूँ, परेशान कर रखा है उन्होंने। ओल्ड एज होम छोड़कर आता हूँ। अच्छा तो ठीक है यार, चलता हूँ, मुझे हाफिज भी जाना है। ठीक है यार, बहुत काम है। मिलते हैं। ओ जी, सुनते हो? आपका टिफिन तैयार है और हाँ, आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। बेटा नसीम, स्कूल का भी टाइम हो गया है, तू भी तैयार हो जा और अपना टिफिन भी ले लेना। नासिम की मम्मी, नासिम की मम्मी, मेरा चश्मा कहाँ है? ढूंढ के देना जरा। अरे वही होगा, ढूंढ लो। बेटा नसीम, पापा का चश्मा ढूंढ के दो। पापा, आपका तो ये रोज का ड्रामा है। लगता है कि आप सचमुच अंधे हो गए हो। ये सामने तो लगा है, पता नहीं पापा आपसे कब छुटकारा मिलेगा। आप जल्दी जल्दी बूढ़े हो जाओ, मैं भी आपको ओल्ड एज होम छोड़कर आऊंगा। नासिम, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? क्या तुम स्कूल में यही सब सीखते हो? स्कूल में नहीं पापा, मैं तो आपसे ही सीखा हूँ। पापा, मेरे घर से गिरने पर आपको कितनी टेंशन हो गई। आप दौड़े हुए मेरे पास आए, ये टेंशन का मतलब प्यार ही तो है ना पापा। बचपन में आपके पापा भी ऐसे ही प्यार करते होंगे ना, बोलिए ना पापा। बेटा नासिम, माँ बाप के साथ ऐसी बात नहीं करते। बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उसका अदब एहतराम करना चाहिए। दादाजी, आप तो मेरे पापा के पापा हैं, वो आपका अदब और एहतराम क्यों नहीं करते? वो आपको ओल्ड एज होम क्यों भेज रहे हैं? पापा, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझको माफ कर दो। मैं आपको ओल्ड एज होम नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैंने माफ। मुहतरम हज़रात, हमारा आज का ये मुकालमा हम सभी का जो रवैया वालिदैन के साथ है उसकी मंजर कशी कर रहा है। आज हम अपने ऊपर नजर डालें और अपने गिरेबान में झांक कर सोचें कि हम अपने वालिदैन के साथ कैसा सलूक और बर्ताव करते हैं। हम अपने वालिदैन और उनकी बीमारी को बोझ समझते हैं, उनसे छुटकारा पाने की भरपूर कोशिश करते हैं, उनकी ज़ईफ़ी में उनकी खिदमत को बुरा समझते हैं। जबकि हम अपने ऊपर गौर करें तो मालूम होगा हमारे लिए उन्होंने कैसी कैसी तकलीफें बर्दाश्त की, हमारी खातिर कई कई रातें जाग जाग कर गुजारी। जरा सा हम रो देते तो बेचारे बेचैन हो जाते थे, अपनी नींद को खराब कर देते, हमको बहला बहला कर सुलाते थे। हमारे राहत और आराम के लिए हजारों तकलीफें सहने को तैयार हो जाते थे। हमारे चेहरे की हल्की सी खुशी के लिए अपने तमाम मुसरतों और खुशियों को गमों में तब्दील कर लेते थे। हमारा एक आंसू का कतरा उनके दिल पर न जाने कितनी चिंगारियां गिरा देता। इस पर बस नहीं किया कि जब हम बड़े हुए हमारी तालीम और तरबियत के हर वक्त ख्वाहिशमंद रहे। उनकी दिली आर्ज़ और तमन्ना यही रही कि हम बड़े होकर सआदतमंदी, नेकबख्ती, अखलाक हसना और शराफत का ऐसा नमूना पेश करें कि अपनी नज़ीर आप हो। हमारे वालिदैन की हमेशा से यही ख्वाहिश रही कि वो हमारी ऐसी तालीम और तरबियत करें कि हमको देखकर दूसरे हमसे सबक हासिल करें। मगर आज मगरिबी तहजीब और उसके उलूम ने हमारे ऊपर एक ऐसा तासुर डाला जिसकी वजह से हम उसी के आगोश में पड़ गए। हम अपने वालिदैन के साथ नाज़ेबा सलूक करने लगे, जिसका असर ये हुआ कि हमारे बच्चे हमारे बर्ताव को देखते हुए वही सीखने लगे। याद रखो, हर बच्चे की पहली तालीम उसका घर होता है, उसके पहले उस्ताद उसके घर के लोग होते हैं। आपका घर, आपका परिवार बच्चों का पहला स्कूल होता है। हम जैसा करेंगे वैसा करेंगे, इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं आखिर
بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔